Assalamu alaykum wa rahmatullohi wa barakatuh. Alloh taolo bizning shu topshiriqlarimizni barakatli qilib, ham shunda söylangan va'zlarimiz har birimizning ko'ngillarına o'tib kirib, shuning bilan va'zlanib, Allohga tog'adan yaqinayirga nasib eylasa edi. Ayyi, Allohning ismlarini qarasak, onun qo'ybirlari ayrim bir ma'noga to'xtala. Qo'ybirlari, masalan, bir ma'noni bir necha ism biri. Albatta, arab tilida tugul tengil bir so'z bir ma'noni bermay. Ularda kichkinagina bo'lsa dag'in ayirma bor. Gerçi shoshliq bo'lsa da. Shoshliq bo'lsa dag'in ayirma bor. Mana biz bugun Alloh bersa, mana shul shosh bo'lgan ma'noga to'xtalamiz. Misol uchun biz oldagi bir topshirig'imizda assalom degan ismga to'xtaldik. Ya'ni Alloh taolo imin qiluvchi, Alloh saqlovchi ma'nosida. Ham shulq vaqtda Alloh taolo butun kimchiliklardan pok. Bugun shunga o'xshagan ismga to'xtalashaqmiz. Al-Quddus, shulq Subbuh Allohning ismlari, Al-Mu'min, shunga o'xshash ham Al-Muhaymin. Shu ismlarga Alloh nasib etsa to'xtalarmiz. Lekin eng birinchi mana bu ismlar turida aytganda, ham shu ismlar turida so'ylaganda birga ig'tibor yo'naltib ketasim keladi. Nik biz Allohning ismlarini bilirga kerak. Nik bizga uni o'rganirga kerak. Alloh deb bor deb aytdinda jetdi tugilmi? Yo'q, jetdi tugil. Mana o'ylab qarayq. Agarda sening bir ko'rshin bor dey, sen uni yuzga bilasan, u sening ko'rshinda tura, lekin onun turida bir nindi ma'lumot yo'q. U uylanganmi, uylanmaganmi? Onun g'ilmi nindi, u g'alimmi, nodonmi, foyda ishli yo'l. Onun turida sen bir narsa bilmaysan. Ko'rshi qaysidir vaqtdan so'ng senga ochiqlansa, ul bir zo'r akademiyada professor yoki ul kishi masalan zo'r yetakchi yoki zo'r yozuvchi yoki zo'r kishi ekan ochiqlansa, sen endi ul kishiga ikkinchi turli qaray boshlaysan. Ya'ni aytasim kela, mana sen kishini bilsan, onlar ikinci türlü qarashini o'zgaradi. Naq shulay yo'q. Ko'pimiz bile Alloh bor deb aytadi. Lekin kim ul Alloh? Nindi ul Alloh? Onun isimlari, onun sifatlari, onun buyuk qudrati, onu bilu ul bizni tog'adan yaqinaydi. Bunda tog'i birga to'xtalam. Qo'y bir majlislarda bo'lasin. Masalan, abilar, ulu yoshda kishilar yoshlarga va'z silisin. Yaring dollar Allohning toniga shul yetadi deb aytadilar. Ayyi toniga yetadi. Lekin biz bitali Allohni biz bu dunyoda tanıyız, onun büyük kudretini ko'rib, onun g'ilmin ko'ramiz. Bu alamni nishik etib bor etuvini ko'ramiz. Hatto bir g'olim ayta, mana dey qora g'azali dey, kishining nishik etib yasaluvini deb aytadi. Mana yurakdi sol yoqtaroq o'rnashgan. Hamul butun kishiniki shulay. Agarda dey bir kishi masalan Amerikada o'qidi dey, tabiblikqa ham Rossiyaga yoki Afrikaga borib ishlasa, ul yurakni qo'ya ekanini izlab yurmay shulay bitindi. Bila ul yurak shunday ekanini. Yoki biyur, yoki bavur, ya'ni millionlagan, milliardlagan xalqning kishining shulay. Ayyi balki qo'y bir sirak-mirak shiroqlar bo'lirga mumkin. Lekin Allohning rahmati bilan Alloh taolo har narsani o'z o'rinda yasagan. Ya'ni bizga yengillik uchun kishi qo'ydag'ini o'rganmasin ul fanni, ul bila. Shuluq masalan boshqa texnologiyalar bo'lsin, kishi uni birlashtirishga tirisha, qo'llanuvi joyli bo'lsin uchun shulay bitindi. Universallashtira, kishiga qo'llanirga joyli bo'lsin uchun. Biz uni Allohning bor etuvida ko'ramiz. Mong'irtog'i to'xtalsim keladi, chunki qo'ybirlar Allohni inkor etdilar. Mana bit siyamskiy bliznitsi bor yoki g'arib tug'an bolalar bor, shulay bo'lg'ach o'zgarayachak. Yo'q, ular qorilar millionga bir bo'ladigan ishroqqa. Tege millionlagan kishi yoki hayvon yoki butunisi bir turli. Atigilar siyrak ko'rinish anan. Ham bu ona asıl etib olarga yaramay. Bu bir iskarmagina. Andi ishroqlarning hali negizini anglarga kerak. Balki şuşu hal, şuşu ko'rinish, şuşu ko'ngilsiz ishroqlar alar Alloh taolaning qo'shganlarini o'tamaganga, aning tiyganlaridan tiyilmaganga bo'lgan hallardir. Biz bitani bilmaymiz. Hech shaksiz, ul bit endi masalan qo'y bir vaqtda ya aroq ichish orqasida bo'lar, ya tamaki tortuv, yoki naslda biror nindi buzuqliklar bo'lar orqasida. Ham bu aslida dinni og'nagan kishi bu bilan bu Allohning bir g'ibrati bizga degin isen, sog', salomat kishilarga qarab o'rnak olar uchun Allohning bir ul g'ibrati bizning uchun. Ham kisatuvda Allohning ismlariga kelganda mana bugun inshaalloh Alloh Rabbimizning buyuk ismi Al-Quddus. Bizning xalqda keng taralgan masalan Quddusov degan kishi, onun asli Quddusov bo'lgan, shulay bitingda. Ya'ni asli durust ismi Al-Abdul Quddus. Abdul Quddus ya'ni Quddusning quli, ya'ni Allohning quli degan ma'no beradi. Al-Quddus Allohning bir ismi. Arab tilida nindi ma'no beradi? Arab tilida g'olimlar aytdi, Al-Quddus ikki ma'no beradi dedilar. Birinchisi poklik, poklov ma'nosini keladi, ikkinchisi barakat, muborak ma'nosida keladi. Qur'onda masalan Alloh taolo aytadi, farishtalar aytadilar, "Va nahnu nusabbihu bihamdika va nuqaddisu lak." Alloh taolo men yerga xalifa Adam alayhissalomni yosim degach, farishtalar aytadilar, "Nik sen qon quyuchi kishini yasayacaqsan? Biz bit seni maqtab
тәсбихлар әйтеп, паклап торабыз дип әйтәләр. Фәрештәләрнең чөнки шәһвәтләре юк, алар Аллаһның кушканнарын үти, тыйганнарыннан тыелып, фақат мактап торучы гына затлардыр. Ихтияр дигән сыйфат югалар даймы? Ягъни булар шушы мактау мәгънәсендә килә, паклау мәгънәсендә килә. Икенче мәгънә безнең мәсәлән хәзерге Бейтул Мақдис дигән җир бар. Израиль җирендә, Палестина җирендә, Иерусалим дигән шәһәрдә, аның гарәп мәгънәсе Ал-Кудс шәһәре ул. Шунда Ал-Акса мәчете бар. Ул бөтен пәйгамбәрләрнең кыйбласы иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямдагы шуңа карап башта намаз укыды. Мәдинәгә күчеп 17 ай яки 18 ай дип әйтелә, шунда карап намаз укыды. Аннары күңеле белән ул Кәгъбатуллага карап укуын теләгәч, Аллаһ Тәгалә без аны күрәбез диде. Борыл йөзенне кыйбла тарафына, ягъни Кәгъбатулла тарафына борыл дип, шулай итеп кыйбланы үзгәртте. Менә бу Бейтул Мақдис. Булдаган Кудс сүзеннән кадаса, ягъни мәгънәсе алынган, ягъни мүбәрәк җир. Allah Teala Kur'an'da da ayta Subhanalladzi asra bi 'abdihi leylan minel mescidil harami ilal mescidil aqsallezî barakna havlehu dedi. Allah büyük pak buldu, ul özünün kulun Mescidil Haram yani Mekke'den Ka'batullah mescidinden alıp Al-Aqsa mescidine isra kıldı. Yani isra degen söz kiş bilen kuşu. Kiş bilen kuşerdi. Bu jir mübarek jir. Yani bu Palestina jiri onda bik köp peygamberler dünyaya kelgan. İbrahim aleyhisselam şunda yaşagan. Onun balaları Yaqub, Yusuf, Musa aleyhisselamlar bütün Bani İsrail kavimleri şul tirede yaşaganlar. Bu mübarek jir bulup sanala. Eğer de bizge Arap tilinde şuşunun ismi anlaşılsa Allah'a Al-Quddus nindi мәгънә бирә. Чөнки без барбыр исемне гарәпчә мәгънәсен карыйбыз. Сүз гарәпчә мәгънәсе Аллаһка лаеклымы, юкмы? Лаеклы булса, Аллаһка даган шундый мәгънә бирә алабыз дип әйтә алабыз. Менә монда Al-Quddus ике мәгънәсе дәген лаеклы. Чөнки паклау, ягъни Аллаһ пак, бөтен кимчилектән дәген пак. Кешенең уена Аллаһ турында начар уй килә алмый. Аллаһ аннан пак. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Лейса камислихи шей ва хувас самиул басир." Ул бер нәрсәгә дәген ошамаган. Лам якун лаху куфуан ахад. Аңар ошаш бер нәрсә дәген булмады. Аллаһ бер нәрсәгә дәген ошамаган, ләкин шул ук вакытта ул ишетүче һәм күрүче диде. Аллаһка бөтен камил сыйфатлар аңар лаеклы, ләкин кимчелекле сыйфатлар аннан пактыр. Шуңа күрә ул Аятул Курсида әйтә: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm диде. Allah al-hayy al-qayyum ул тире һәм тиргизүче, бөтен тиреклекне тотучы, шул ук вакытта аңар йокы дагын, йокым сорау дагын аңар хас нәрсә түгел, чөнки ул пак аннан. Пәйгамбәрбез хадисендә әйтә: "Инналлаһа ла янам ва ла янбагhi лаху ан янам" дип әйтә. Аллаһ йокламый һәм йоклау аңар лаеклы, хас әйбер түгел. Ул бөтен күкне, шушы җирләрне, күкләрне тотып тора. Kulli yawmin huwa fi ishan. Har вакытны Аллаһ Тәгалә мәшгуль бер шөгыль белән, ягъни күпме менә карагыз. Хәзер көндүз, төн. Хәзерге вакытта кайсыдыр җирдә төн, шулай бит инде. Шунда Аллаһны танучылар, хәтта Аллаһны инкар итүчеләр дәген, ләкин авырлыкка төштеләр. Я Раббым, я Аллам дип мөрәҗәгать итәләр. Һәм Аллаһ шуларны ишетә. Аллаһ шуларга җавап бирә. Төннәр буе Аллаһтан мөрәҗәгать итеп сорыйсың, Аллаһ аңар җавап бирүче. Арафатны искә алыйк. 3 миллионнан артык халык Арафат җиренә җыела. Нинди генә халык юганда, нинди генә төс юганда, нинди генә тел юганда, ягъни һәрберсе дә Аллаһка мөрәҗәгать итә. Һәрберсе дә үз теле белән Аллаһтан сорый, һәм аларны Аллаһ ишетә, һәм аларга җавап бирә. Шуңа күрә Аллаһ бөтен кимчелектән дәген пак. Ләкин без ничек уйлыйбыз Аллаһ турында? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Мин кешегә шундый, ул минем турында ничек уйлый" дип әйтә. Әгәр дә минем турында яхшы уйласа, мин аңар яхшы, начар уйласа начар диде. Менә без ничек Аллаһ турында уйлыйбыз? Әгәр дә син уйлыйсың икән, миңа Аллаһ бирмәде, миңа насыйп булмады, мин мәхрум булдым. Начарлыкны гына уйлыйсың икән, һәр вакытта начарлыкны күрәчәксең. РНТВ дигән программа бар бит, әйме? Канал бар. Дөньяда шундый кызыклы хәлләр турында сөйләшәләр һәм менә соңгы тапшыруларда дөньяны бар итүче илаһи көч барбыр бар дип галимнәр фикергә килә. Һәм шул юнәлештә эзләнүләрнең төп дәлилләре менә сез әйткәнчә, шушы йолдызларны, планеталарны, шушы галәмне тотып торучы булмаса көч, әгәр дә ниндидер бер буйсындыручы булмаса дип. Һәм гаҗәеп дәрәҗәдә менә шуңа ышанып карыйсың, кешенең күзәнәген төшергәннәр фатага, галәмне төшергәннәр фатага. Һәм кешенең күзәнәге белән галәм менә үзенең шул моментка чагылышы белән тәңгәл килгән дип галимнәр дәлиллиләр. Чыннан да караңгы урыны караңгы, төш урыннары ядро дибез инде. Ул урыннары җанып тора ут шикелле, бар болытлы урыннар, бар шундый урыннары хикмәт. Һәм шуңа күрә бөтен җирдәге галәмдәге хикмәтләрнең улы
тотып торучысы, аны бар итүче бар диләр. Һәм моңа инде галимнәр үзләре килә башлады. Дөнья галимнәре, мин Россия, Татарстан галимнәре димим, дөнья галимнәре, дөньяның иң көчле галимнәре бу турыда сүз алып бара инде. Дөресен әйткәндә, Аллаһка шөкер, алхамдулилlah, әгәр дәген галимнәр килсәләр, бик әйбәт. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннама яхшаллаһу мин гыйбадихил улама." Хакыйкатьтә Аллаһтан хакыйкый курку белән галимнәр курка дип әйтә. Чөнки кешенең гыйлеме үскән саен, ул барбер аңлый, хакыйкатькә омтыла икән, аңар Аллаһ Тәгалә ача. Ләкин Аллаһның барлыгын исбат итәргә күп көч тәген кирәк түгел. Гади генә бер мисал, юк әйбер үзен бар итә аламы? Юктан берәр әйбер була аламы? Хәтта алар мәсәлән әйтәр, ниндидер бер шартлау нәрсәләр була. Ул каян булган соң? Кем аны шартлаткан? Кем аны булдырган? Ул бит барбер килеп терәлә, бәлки ниндидер бер случайность. Аллаһ каршында очраклылык юк. Ул безнең тормышта очраклы әйберләр була. Менә мәсәлән мин урамга чыктым, сез белән күрештем. Очраклы рәвештә күрештек. Ләкин ул Аллаһ каршында инде язылган иде. Менә шул минутта без сезнең белән күрешәбез мәсәлән. Ягъни Аллаһ каршында Аллаһ Тәгалә бөтен нәрсәне язды. Бөтен нәрсәне белеп торучы Аллаһ Тәгалә. Ягъни Аллаһ гыйлемендә очраклык юк. Ә безнең тормышыбызда очраклы рәвешләр була. Шартлык, әмма ләкин шартлыкның да бит артында нәрсәдер торырга тиеш аның. Менә шуны да аңларга кирәк, әйме? Ни өчен шулай очраклык булган? Менә сез әйткәнчә, әйме? Сәбәбе булган. Сәбәпне кем тудырган дигән сорауны эзләргә кирәк. Сәбәп кемнеке? Сәбәп кемнән? Менә шулай булганда инде синең башыңа уй төшә башлый. Чыннан да бит. Тик торганда гына түгел, чыннан да бит. Аның ниндидер нигезе бар һәм шушы ситуацияны тудыручы бар дип. Шулай. Менә мәсәлән бит инде һәрберебез дә аны күрәбез. Бер әйберне эшләмәкче буласың. Бер кеше кирәк. Шул эшен сиңа Аллаһ Тәгалә уңышлы итеп язган икән, кешесе дә сиңа очрый, эшендәген уңа, җиңгел генә ул эшне башкарасың. Аптырап та китәсең, кыска гына вакыт эчендә шушы эшемне башкардым дип. Бөтенесе уң булып тора, шулай бит. Кайбер вакытта бөтен сәбәпләрен дә кылып бетерәсең. Кешеләрен белән дә сөйләшеп бетерәсең, ләкин килеп чыкмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ма ташауна илля айяша Аллаһ." Сез тели алмассыз, әгәр дә Аллаһ теләмәсә. Шуңа күрә мусульман кеше менә моны әйтәсем килә, нинди генә эш булмасын, нинди генә хаҗәтем булмасын, күңелдән Аллаһка таянып эшлә. Эй Раббым, ярдәм ит. Эй Раббым, шушы эшемне башкарып чыгарга ярдәм ит дип Аллаһка тәвәккәлләп чык. Әгәр дә Аллаһка тәвәккәлләсәң, иншалла хәерле була. Әгәр дә барып чыкмаса дагын әйтәчәксең, Аллаһ шулай язган, насыйп эш булмаган икән дип, шуның белән канәгатьләнәсең һәм килешәсең. Шуңа Әгәр дә инде бик өметләнеп торганын да аны уйлап куясың бит. Әлегә насыйп түгел икән. Алла бирсә, киләчәктә булыр дип, менә шушылай яшәү үзе бер рәхәт, шушылай яшәү үзе бер тыныч, шушылай яшәү киләчәкне ничектер бер яктылык белән күмә. Һичшиксез, менә бу Аллаһка иман дигән нәрсә, Аллаһка ышанып яшәү дигән нәрсә кешенең күңелен тынычландыра. Менә бу безнең татар халкында ул гомерлеккә булган. Бүгенге көне белән яшәгән. Бүгенге көне белән дигән сүз, ягъни үткән әйбер өчен ул аны хәле кайгырмаган, чөнки бетте. Шулай язылган булды. Киләчәк өчен уйлый, фикерлей, ләкин киләчәгенең нәрсә икәнен белми. Бүген көнем бар, эшлә яхшы итеп. Шөкер ит, ләкин шул ук вакытта менә көнең бар икән, эшләп кал. Намаз укырга кирәкме? Укы намазыңны. Уразанны тот, изгелегенне эшлә. Бәлки син ул изгелегенне эшли алмассың. Бүген эшли алган эшне иртәгәгә калдырма, чөнки син әле иртәгәгә нәрсә буласын белмисең. Дейл Карнеги дигән Америка галиме бар бит инде. Ул даган яза: "Мин ди гарәп бәдәвиләрен күргәч аптырадым" дип әйтә. Алар бер нәрсә өчен кайгырмыйлар ди. Кайда яңгыр бар, шунда чүлгә күчәләр, күченеп йөриләр, ләкин шуны хәллек рәхәт, күңел тынычлыгы белән яшиләр дип әйтә. Тагы бер менә шушында әйткәндә тукталасым килә күңел тынычлыгы дигән сүзгә. Менә без күбрәк тәрбияләндек матди. Һәм хәзерге тормышыбыз безнең матдигә корылган. Матдичелек. Безгә ашау булсын, безгә эчемлек булсын, безгә байлык яки шәһвәтенне канәгатьләндер яки нәрсә шундый матди әйберләр белән генә. Ләкин аны күпме генә теләсәң дәген, кеше андый гына түгел. Кешедә җан дигән нәрсә бар. Җан канәгатьлеге дигән нәрсә бар. Менә кеше гөнаһ эшләсә, аның күңеле кысыла. Тарая, үзен кая куярга белми. Шул вакытта кайберләр нишли? Аракыдан тыелмаган булса, харамдан тыелмаган булса, аракыга ябыша. Берсе наркотикка ябышырга мөмкин. Берсе күңел ачам дип фахишәлеккә китергә мөмкин. Харам юлга кергә мөмкин. Ягъни үзенең күңелендә ниндидер бер канәгатьләндерү тудырмакчы була, ләкин ул канәгатьлек тудырмый. Аракы эчә икән, тагы каты газап белән кайта. Зина кыла икән, тагы каты газап белән кайта. Һәм башка, чөнки гөнаһ ул барбер кешене канәгатьләндерә алмый, күпме генә тырышса дагын. Ниндидер бер вакытлыча аңар бер рәхәтлек булып китергә мөмкин, ләкин ул аңар газап булып кайта. Бу Аллаһның законы. Инде мусульман кеше
Аллаһка иман китергән кеше нишли? Мусульман кеше дигәч, Аллаһка ышанган кеше дигәч, ул гел аның теге күңеле бер төрле дигән генә сүз түгел. Шулай бит инде төрле хәлләр була, төрле авырлыклар була, Кичерешләр күп. төрле кичерешләр була. Менә шул вакытта нишләргә тиеш без? Ул менә шушы затны искә ала. Аллаһ Раббысын искә ала. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Әла би зикриллаһи татмаиннул кулуб" диде. Аллаһны искә алу белән күңелләр тынычлана диде. Әгәр дә төн җитсә, караңгы төндә утырсын, уянсын. Нинди аның күңелендә булган хаҗәтеме, моңсуымы, елый-елый Аллаһтан сорасын. Бушатсын Аллаһка. Аллаһтан ярдәм сорасын. Һәм сизәчәк күңелендәге тынычлык, күңелендәге рәхәтлек, нинди генә әшәклек булсын, ул аны бите. 2 рәкәгать намаз укысын. Менә галимнәр әйтә, хәтта гөнаһ кыларга тойгы булса, баста 2 рәкәгать намаз укы диләр. Намаз укыдаган Аллаһтан сора: "Эй Раббым, коткар мине, эй Раббым, башымдагы шул начар фикерләрне алып ташла, я Раббым, Алла, үзен ярдәм ит" дип Аллаһтан сорыйсың икән. Ник сиңа җавап бирмәсен Аллаһ? Ник җавап бирмәсен? Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Удгуни ястаҗиб лакум", миннән сорагыз, мин сезгә җавап бирәмен диде. "Ва идә сәаләка ибади анни фа инни қариб, уҗибу даъвата да'i идә даган". Әгәр дә минем бәндәләрем минем турында сораса, әйт, мин якын. Әйт, мин якын. Сезнең дуаларыгызга җавап бирәм. Шуңа күрә мусульман кешенең күңеле иман белән тулган булса, яки Аллаһны истә тотучы кеше Аллаһка мөрәҗәгать итә. Ниндидер бер әйбер эзләми, фақат бер Аллаһка мөрәҗәгать итә, Аллаһтан сорый һәм шуның белән күңел тынычлыгы таба. Кайбер артистлар белән очрашкан булды. Бай кеше, бөтен тормышы булган, ләкин тормышта дип әйтә, бу байлык кына түгел ди. Җан тынычлыгы кирәк ди. Күңел тыныч булмаса ди, бу тормышның рәхәте юк дип әйтә. Күпме кешеләр, күпме бай кешеләр шуның белән тилмерә. Күңел тынычлыгын таба алмыйлар. Хәтта Франциядә бер кеше, ягъни олы яшьтәге кеше, ислам динен кабул итә ни өчен? Моның күңелендә тынычсызлык, үзен кая куярга белми, тормышның ләззәтен таба алмый. Квартирасы бар, тормышы җиткән, шуннан тәрәзәгә ачып караса, тегендә аста бер кеше, үз астына бер катыргы җәйгәндәген, рәхәтләнеп йоклап ята. Шуны хәтлек аптырый бу кешегә. Ягъни урамда рәхәтләнеп, бу аяк исеректә түгел, бомжда түгел, яткан ятып тора. Янына төшә, сораша: "Сиңа тынычмы әллә?" дип әйтә. Шулай. "Әйе" дип әйтә. "Аллаһка шөкер" ди. "Минем ятырга җирем бар, мин ятып торам" ди. Шуннан соң сорашып китеп, теге кеше мусульман була, кешеләрне дингә чакыручы кеше була, бу кешене дингә өнди һәм ислам динен кабул итә. Ягъни әйтәсем килә, менә шушы җан тынычлыгы, күңел тынычлыгы матди як белән генә аны биреп булмый. Әйе, тормышта яшәгәндә сине мактарга мөмкиннәр. Кайбер кеше данлыклы дәрәҗәләргә ирешергә мөмкин. Аны мактыйлар, хөрмәттәген итәләр, ләкин ул Аллаһка ышанмый. Аллаһны инкар итеп яши. Әйе, тормыш юлында ул алга китергә мөмкин. Хәтта ул анда шушы дини хисләр булмаса, мәсәлән, туганнары арасында яхшылык булмаса, әти-әнисенә яхшылык кылмаса дагын, аның турында аны белмиләр, аны фақат шушы ниндидер юнәлештә алга китү сәбәпле аны хөрмәт итәләр, аңар бәлки грамоталар бирергә, медальләр бирергә мөмкиннәр, ләкин шуннан соң нәрсә? Үлем бит хак. Үлем җитте. Без күрәбез, кеше үләдәген аны бер кешедәген искә алмый кайбер вакытта. Хәтта туганнары да искә алмый ул кешене, чөнки ул аларга җүнне карамады, изгелек кылмады. Ә менә иманлы кеше нәрсә белән аерыла? Иманлы кеше ул белә, бу дөньядан соң, бу дөнья беткәч әле тормыш бетте дигән сүз түгел. Кыямәт көне бар. Аллаһ каршына гамәл өчен җавап бирәсе бар. Ул шуның турында уйлый. Аллаһ нәрсә кушты миңа? Намаз укырга кушты. Намазымны укыйм. Чөнки намаз эшне калдырмый. Әти-әнигә изгелек кылырга кушты, кылам. Туганнар арасында туганлык җепләрен ныкландырырга кушты, ныгытам. Башка изгелекләр җәмгыятькә файда китергә кушты, китерәм. Изгелек эшләргә кушты, эшлим. Һәм шул вакытта бәлки ул төрле казанышларга да ирешер, төрле дәрәҗәләргә дә ирешер. Бу дөньяда аны мактарлар. Чөнки Пәйгамбәребезнең сүзе бар: "Хаҗилул бушра муъмин" диде. Бу дөньяда мактау Аллаһның бу дөньядагы шатландыруы диде. Әгәр дә кеше хөрмәтле булса, бу иманлы кеше турында бара. Иманлы булып, һәм ул бу дөньяда да хөрмәтле икән, иншалла ул ахирәттә дә хөрмәтле булачак. Менә иманлы кеше шулай дип яшәсә, аны иншалла исеме онытылмый. Чөнки ул изгелек эшләде. Чөнки ул иманлы булып яшәде. Аның исемен барбар мусульманнар онытмыйлар, дугаларында калдырмыйлар. Эй Раббым Алла, иман белән үткән барча мөмин мусульман кардәшләрнең гөнаһларын ярлыка дип дуга кылалар, һәм аңар дуга ирешеп бара. Менә бу иманның җимеше дип әйтәсем килә. Иманлы кеше шулай була. Кайбер кеше әйтә, менә без Аллаһ турында әйткәндә, менә бу Әл-Куддус исеме, Аллаһ бүтән кимчелектән дәген пак дип әйткәндә, Аллаһу субханаһу ва тааля, менә Аллаһ ул хак, ул хакыйкать. Аллаһ ул хак. Аның сүзе хак, аның китабы хак.
Менә бу мусульман кеше өчен бу бер закон булырга тиеш. Ягъни аны шикләндереп булмый. Менә кеше үлемгә ышана бит. Үлем хак. Менә кемдер аңлар әйтсә, менә үлемнән котылып була икән, менә үлмичә калып була икән. Ул сәерсенеп карый шулай бит инде. Ягъни акыллы кеше белә үлемнән качып булмаганын. Бәлки күпмедер гомерне озынайтып буладыр, бәлки. Әлбәттә Аллаһ язган, без инде мусульманнар беләбез, гомерне Аллаһ язганнан артык яшәп булмый. Чөнки Аллаһ аны Коръәндә әйтте. Сезгә 1 минут артыгында яшәмәссез, 1 минут кимендә яшәмәссез. Ансы без беләбез, ләкин кеше, мәсәлән, яхшырак яшәсәм дип, ничектер сәламәтлек өчен кайгыртсам дип уйларга мөмкин, ләкин артыгын яшәп булмый. Шунда әйтәсем килә, әгәр дәген үлемгә шана, үлем хак икәнен, аңар үлми торган дару тапсалар дип, мәсәлән, әгәр дә ул Аллаһка шанмаучы булса, ул кеше барыбер аңар шикләнеп карый. Чөнки ул белә үлем хак икәнен. Мусульман кеше дәген белергә тиешле. Аллаһ хак, Коръән хак, Аллаһ сүзе хак. Әгәр дәген берәр кеше дин турында начар әйтсә, Аллаһ турында начар әйтсә, менә бу кешенең сүзе шикләнергә хаклы. Гариф Губай үзенең китабын язды, Коръән серләрен. Ул анда Коръән аятларын китерә, шуны тәнкыйтьли, шуны капма-каршылык дип әйтәсе килә, ләкин аны гыйлем әхле укыса, ул да аның сүзе бер нәрсәгә дәген тормый. Дәлил юк анда. Ул үзенә үзе каршы килә. Мәсәлән, хәзерге вакытта кайберләре тапмакчы булган Коръәндә капма-каршылыклар, ләкин карап карыйсың. Юк, яулар үзләре белмиләр. Кайбер әйберләрне наданлыклар аркасында бу капма-каршылык дип уйлыйлар. Хакыйкатьтә капма-каршылык юк. Коръән бит ул тормыш яшәү рәвеше, шулай бит инде. Һәм бу Аллаһның законнары, акылга сыймаслык әйбер юк анда. Аллаһ Тәгалә әйтә икән, җирегезне басып алсалар, йортларыгызны басып алсалар, җирегезне азат иткәнче, йортларыгыздан куып чыгарганчы сугышыгыз ди, ләкин шикне узмагыз ди. Үтерегез ди, ләкин шикне узмагыз ди. Шулай бит. Сиңа нинди кадәр начарлык эшлиләр, шул хәтле начарлык эшләсәң ярый аларга. Кисерсәң тагын да яхшы ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Менә шуларны сөйләргә кирәк сәясәтчеләргә, име? Халыкны тынычландыру өчен юк, халыкны котыртырга кирәк, халыкны бер-берсенә каршы куярга кирәк. Менә шуңа сезнең шикелле дин әһелләре матур итеп аңлатсалар, үзләренең тапшыруларында, әйтик, газет басмаларында, үзләренең вәгазьләрендә, кешеләр арасында үзара дуслык, ниндидер бер тынычлык хисе урнашыр иде. Дөрес. Чөнки менә теге Коръән әйткәнемчә инде, Коръән тукталсан, анда үзеп алырга ярамый инде. Чөнки әйткәнемчә, Коръән ул 23 ел дәврендә инде. Аның кайберләре төрле вакыйгалар өчен инде, кайберләре тарихи әйбер булып тагын калды. Римлыларның җиңләсенә хәтле әйткән бит Аллаһ Тәгалә, алдан әйтеп куйган, әйме Коръәни Кәримдә. Шуңа күрә анда дөрес итеп аңлап укырга кирәк фақат. Әгәр дә аңламыйсың икән, сора. Ни өчен ул шулай, ни өчен ул булай дип сорарга кирәк, аңларга кирәк. Аллаһ Раббыбыз Коръән Кәримдә әйтә: "Валау кана мин инди гайриллаһи лаваҗаду фиһи ихтилафан катира." Әгәр дә бу Коръән Аллаһтан башка зат язган булса, анда бик күп капма-каршылыклар табарлар иде дип әйтә. Нәкъ шулай ук бер Америка кешесе ислам динен кабул итә. Ни өчен? Коръәндә укый башлый моңар инде ислам динен өйрәнергә кушалар. Иң беренче алган китап Коръәнне ача дагын укый башлый. Коръәннең икенче битендә Фатиха сүрәсеннән соң Алиф лам мим заликал китабу ла райба фиһи дип укый. Бакара сүрәсенең беренче аяты Алиф лам мим, бу китапта бернинди капма-каршылык һәм шик юк дип әйтә. Дөреслеккә шиксез китап. Һәм бу шушы сүз моның башына суга. Ничек? Кеше яза алмый бу сүзне дип әйтә. Бер акыллы кеше дәген беренче битенә бу китап шиксез, бу китапта бернинди капма-каршылык юк, бу китап бернинди хатасыз китап дип әйтә алмый дип әйтә. Әгәр дә ул аны язса, бөтен аның якын тирәдәгеләр бөтенесе андан гаип эзләргә ябышырлар иде. Шушы сүз аңар тәэсир итә, һәм шуннан соң ул кызыксына һәм ахыр чиктә ислам динен кабул итә. Шуңа күрә, менә бу Коръән Кәрим, аны без фақат белергә тиешлебез. Без аны укымыйбыз кызганча каршы. Укымыйбыз. Мәгънәсенә төшенеп укымыйбыз дип әйтәсең. Шуннан да кайбер урыннары аңлашылмаган шикелләргә, име кайбер фикерләрне укыйсың, кайбер вакыйгаларга теге аңлатмалар биргәндә укыйсың. Аңлатманың бер өлеше Коръәннең башында, икенче өлеше уртасында, нәтиҗәләр соңра килеп чыга. Менә шушыны әле аңлап укый белергә кирәк, име анализ ясый белергә кирәк. Шул вакытта гына аңлашыла торган әйберләр дә бар бит Коръәни Кәримдә. Алдагы тапшыруда әйттек, Коръәнне бер өлешен генә укып, хөкем чыгарга, ашыгарга ярамый дип инде. Әйттек, барбер тагы бер кат әйтәм, кеше үзлегеннән ашыгарга тиеш түгел, ләкин шул ук вакытта аңларга тырышырга, аңламый икән сорарга тиеш. Һәм инәйбәт әйткәнемчә, мәдрәсәдә укып, мәчетләр янында, курсларда мәсәлән гыйлем алып, укытучыларда, остазлар янында Коръәнне укып, гыйлем алса тагы дагын камил була, тагы дагын матуррак була. Ләкин менә хәзерге вакытта бит Коръәннәр язылды, мәсәлән, бер якта гарәп теле, бер якта татарча килә мисал өчен. Инде гарәпчәсендә укыйсың, мәгънәсенә дәген төшенеп укып барсан, ул тагы дагын камилрәк булачактыр. Без Әл-Куддус исеменә тукталдык. Ягъни тагы бер кабат әйтеп китәм, Әл-Куддус ул бөтен кимчелектән дәген пак һәм үз исеменә бәрәкәт
хәерлелек җыган исем мәгънә биреп тора. Кыскача әйткәндә, паклык мәгънәсенә күбрәк таянсандаган була дип әйтәм. Ягъни шуңа күрә без Әл-Куддус дип әйткәндә аңлыйбыз, Аллаһ Тәгалә бүтән кипчилектән дә пак. Шуңар ошаш исем ул Коръәндә ике урында гына килде. Берсе Җомга сүрәсендә, берсе Хашр сүрәсендә шушы Әл-Куддус исеме килде. Ә менә шуңар ошаш исем ул Әс-Суббух. Без аны менә зикр әйткәндә тукталабыз Субханаллаһ дип әйтәбез. Тәсбих әйткәндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисе бар. Кем намаздан соң 33 тапкыр Субханаллаһ, 33 тапкыр Әлхәмдүлиллаһ, 33 тапкыр Аллаһу акбар дип әйтә икән. 100-нчесендә Ла илаха иллаллаһ вахдаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамд ва хува ала кулли шайин кадир дип әйтсә, диңгез күбеге хәтлек гынахы булса дагын ярлыканыр диде. Ягъни монда инде кичек гынахлар күз алдына тотыла. Шуңа күрә тәсбихны тартудан авырсынмаска кирәк, калдырмаска кирәк фарыз намазлардан соң, ягъни намазларыбызны бетергәннән соң тәсбихларыбызны тартырга кирәк. Шуңа күрә менә бу икесе бер мәгънәгә туры килгән исем Әс-Суббух һәм Әл-Куддус. Һәм аны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям рукухта әйтә иде. Суббухун Куддусун Раббул малаикати вар рух дип шушы ике исемне кулланып рукухларда куллана иде. Тагы яңа исемгә тукталыйк, Әл-Муъмин. Кайбер кеше аптырап калар. Мөмин бит инде ул без мөминнәр, мусульманнар мөминнәр дип әйтәбез. Без мөмин мусульман дип әйтәбез. Аллаһның исеме ничек ул мөмин? Нинди мәгънә бирә ул? Аллаһ үзен мөмин дип атады. Ул менә шул Хашр сүрәсендә Хуаллаһу лази ла илаха илля хуа әл-Малик әл-Куддус әс-Салам әл-Муъмин диде. Әл-Муъмин дип үзен атады. Нинди мәгънә бирә? Мөминнең асылы ул әманәдән алынган. Ул да булса ышану. Ышану мәгънәсендә килә. Без Аллаһка ышанабыз, Аллаһ нәрсәгә ышана? Яки ышандыра. Монда ул ышану гына түгел, раслый, раслаучы һәм ышандыручы мәгънә килә. Икенче бер мәгънәсе әманәдән алынган. Пәйгамбәрбезнең мәсәлән исеме дә Әмин дип атадылар. Ягъни имин кылучы, шанычлы, иминлек иясе. Ягъни аңар әйберен тапшырсан, ул аны саклаячак. Аннан бер кашандагын сиңа арттан пичак кадамаячак, бер кашанда син аннан начарлыкны көтмәячәксең. Бу имин кеше. Хәзер Аллаһ Раббыбыз бу исемне Коръәндә бер урында гына атады. Үзен Әл-Муъмин дип бер урында гына атады. Ләкин Аллаһка килгәндә бу нинди мәгънәгә ия? Иң зур мәгънәсе Аллаһ Тәгалә үзенең пәйгамбәрләрен аны бер кеше иман китермәсә дәгән. Менә Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрләр җибәрде. Хәтта пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кыямәт көнендә күрдем дип әйтә. Пәйгамбәр килер, аның янында бер төркем кеше, зуррак төркем, кичкенәрәк төркем. Кайбер янында бер 10 кеше булыр бер пәйгамбәр, кайбер пәйгамбәр янында бер кеше дәгән булмас диде. Бу нәрсәне агыната? Теге халык иман китермәде, ләкин Аллаһ Тәгаләне ышандырды. Аллаһ Тәгалә аңар мугъҗизаларын бирде. Аллаһ Тәгалә аңар шушы үзен раслый торган мугъҗизаларын биреп торды. Аллаһ Коръәндә әйтә: "Шаһидаллаһу аннаху ла илаха иллаллаһ." Аллаһ үзе шаһидлек кыла, аннан башка гыйбадат кылырга лаеклы зат юк дип. Аллаһ үзе шаһидлек кыла. Үз-үзенә шаһидлек кыла ие. Менә бу Әл-Муъминнең мәгънәсе. Шул ук вакытта Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: "Санурихим аятина фил афaqi ва фи анфусихим хатта ятабайяна аннаху ал-хaq." Без күрсәтербез, ягъни кешеләргә якын тирәләрендә, читләрдә, үзләрендә ачыкланганчы ул хак икәне. Ягъни Коръән Кәрим, Аллаһ иңдергән китап хак икәне. Ягъни Аллаһ Коръәндә үзе турында әйтте, үзе дигән хак икәнен без аны күрсәтербез дип әйтә. Менә хәзер уйлап карыйк. Тапшырыбызның башында сөйләдек шушы кайбер мугъҗизалар турында. Аллаһ Раббыбыз ничек итеп бар иткән. Менә булар бөтенесе дигән галәмдә булган әйберләр, әгәр дә шушы җир нык булмаса, без монда яши алмас идек, шулай бит. Әле менә җир тетрәүләр булып ала, ничә минут эчендә күпме җир җимерлә яки өйләр җимерлә, халык һәлак була. Тетрексезлек кенә булып ала. Аллаһ Тәгалә, мәсәлән, казыклар казып куйды. Нинди казыклар ул? Аллаһ Тәгалә аны таулар дип атый. Тауларны казык иттем дип. Менә хәзер генә әле якын тирәдә генә, ягъни күп еллар түгел, бу узган гасырда гына галимнәр ачыкладылар, тауларның тамырлары бар икән. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә казыклар дип атый. Без тауларны казык итеп куйдык, җир тугры нык булсын өчен. Бу нәрсә бу? Аллаһның рәхмәте. Шулай ук башка төрле ачышлар дип әйтәм. Коръәндә булган ачышлар хәзерге вакытта. Анда мәсәлән бала карынында ничек анда үсә бала, эмбрион ничек анда үсә. Аллаһ Тәгалә әйтә мәсәлән аны 3 пәрдә белән капладым дип әйтә. Хәзерге вакытта ачыкланды 3 пәрдә бар икәнен. Һәм башка төрле менә бу эмбрионның үсеше нинди рәвештә башта уешкан кайын шикелләннәре аны сыйфатлауы даган хәзерге табиблар расладылар. Ул нәкъ Коръәндә сыйфатланган рәвештә бала чынлап та шундый рәвештә үсә икән дип. Әле яңа моны ачыкладылар. Менә бу үзилар аша без күрә алабыз. 1400 ел элек
Мөхәммәд пәйгамбәргә Коръән ингәндә, алар әле белмиләр иде, ничек бала туганын дагын белмиләр, ничек ул формулаша, әле ничек хатын-кызның суы бар икәнен дә белмиләр иде. Ират суыннан гына бар була дип уйлыйлар иде. Берсен дә белмиләр иде. Ә инде 1400 ел элек Аллаһ Тәгалә аны пәйгамбәребезгә әйтте. Гарәпләр аны бәлки аңлап бетермәгәннәрдер ул вакытта ингәнен. Ә хәзерге галимнәр аны ачыкладылар һәм бу тәңгәл рас килгәнен әйттеләр. Тәфсирләрдә карыйбыз без мәсәлән аны шулай дип шанып әйттеләр. Ләкин нинди рәвештә хакыйкатен белмәделәр. Хәзер инде менә медицина алга китү сәбәпле, хәзер инде һәрберсендәге җентекләп беләбез нинди рәвештә ничек бала үсә ана карынында һәм ул ничек дөньяга килә. Менә бу һәм башка төрле мисаллар. Һәм бу үзебезнең шушы тапшыруларыбызда без күп мисаллар китердек. Үзебезнең тәнебездә Аллаһ Тәгалә бик күп мисаллар китерде, үзен таныта тагын. Әле әйттек бит, һәр кешенең агъзасы үз урынында. Әгәр дә алар төрле булса, кешеләр, врачлар тилмерләр иде, ничек кешене даваларга, кайда гына ясалмасын, шул кешегә ясалган дару туры килә. Ләкин шул ук вакытта, мәсәлән, без дин буенча барбыр, теге хатын-кызның физиологик рәвеше ирнекенә туры килми, шулай бит. Мәсәлән, безнең хәзерге цивилизация хатын-кыз белән ирне тигезләмәкче була, ләкин ул дөрес түгел. Хатын-кыз барбыр ул әни, ул бала табучы, ул имезүче, ул шушының өчен яратылган. Һәм шушы бала тапканда авыртуы, хәтта врачлар әйтә, ул 20 сөякне бергә сындыруга туры килә дип әйтә. Ягъни авыртуына. Аңлар нинди иратчылар иде. Аллаһ Тәгалә хатын-кызны шулай дип ясаган. Юл көчле, ләкин ул бала тапкан өчен көчле, ул рельслар яки асфальт күтәрер өчен көчле түгел, бала табыр өчен көчле. Ул төннәр буе йокламаска мөмкин, баланы имезергә мөмкин. Һәм аңар әҗир савабы даган шундый күп. Уйламасын хатын-кыз, мин бала таптым дагын, мин әҗир савапсыз түгел дип. Юк, аның һәрбер ыңгыравы өчен, һәрбер авыртуы өчен әҗир савабы бар. Абдулла ибн Гомар янына бер ират килә. Ул таваф кыла торган була Кәгъбәтулла янында. Һәм әйтә, Аллаһның илчесенең сахабасы дип әйтә. Менә мин ди Йемен җиреннән килеп, әниемне җилкәмә күтәреп, аның белән бергә хаҗ кылдым. Мин әнинең хакын үтәдемме? Дигәч, Абдулла ибн Гомар радиллаһу анһу әйтә, сине тапканда бер авыртуына дагын үтәмәдең дип әйтә. Шушы гамәлең белән. Ягъни шушы гамәлем белән син шушы бер авыртуына тора дип шундый мәгънәдә әйтә инде. Ягъни без менә шушы вакытта аңларга тиеш. Кыз бала үзе әни булгач, аңлый ничек әнисенә авыр булганын. Ир бала әти булгач, аңлый ничек әтисенә авыр булган яки әнисенә авыр булган. Төннәр буе йокламый башласа, төннәрдә авыртып чыкканда, шушы баланы күтәреп биргәндә аңлыйсың, безнең әниләр дәген шулай итеп күтәргәннәр безне. Безнең әниләр дәген шулай итеп төннәрен йокламыйча караганнар безне. Шуңа күрә ислам законы, ислам кануны бала табуны, нәселне хуплый һәм пәйгамбәрнең сөннәте булып тора. Шуңа күрә яшьләр өйләнешергә тиешле. Теләсә ничек ниндидер гражданский никах белән, ягъни мин өйләнергә, бала табырга теләмим дип яшәү дөрес түгел ул. Син гаилә корырга тиеш, син җәмгыять корырга тиеш. Шул вакытта син беләчәксең үзеңнең әти-әниеңнең кадерен. Әти-әни сине ничек итеп үстерде, ничек итеп ул сине тәрбияләде, нинди авырлыклар ашап, үзенең ризыгын кисеп булса да, киметеп булса да баласына бирергә тырышты. Хәтта пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямдан бер вакытны аның заманында вакыйга була, Гайша анабыз янына бер хатын керә. Гайша карый нәрсә бирергә микән, аны 2 кызы була. 3 хөрмә бирә. Баласына берне, икенче баласына берне һәм әниләренә берне бирә. Теге балалар үзләренекен ашыйлар дагын әнисенә карыйлар. Әниләре шушы хөрмәне 2гә бүлеп балаларына тоттыра. Гайша анабыз аптырый һәм пәйгамбәрбез кайткач пәйгамбәрдән сорый. Менә шулай эшләде дип әйтә. Бу хатын шулай эшләде, үзенекендәге балаларына тоттырды дип әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Ягъни мәгънәсе ул шуның белән җәннәткә лаеклы була дип әйтә. Шушы баланы үстерсә, кем 3 баланы үстерә диде пәйгамбәрбез. 3 кыз баланы үстерә, шуңар Аллаһ җәннәт бирер. Җәһәннәмнән коткарыр дигән хадисләр бар. Хәтта Насыр 2-не дәген үстерсәме дип әйтә. 2-не дәген үстерсә дип әйтәләр. Бала үстерү җиңел түгел. Бала үстерү авыр. Шуңа күрә күп кеше батырчылык та кылмый. Батырчылык та кылмый. Баланы алып кайтмыйбыз дип әйтәләр. Юк. Булсын. Бу кайчан? Әгәр дә син мәддигә карасан, менә мәддигә карасан, миңа ашау җитми башлый, миңа кием ала алмыйм, мин яхшы машина ала алмыйм дип, бәлки квартира кирәк була. Әйе, кирәк булыр, ләкин аны Аллаһ бирүче син түгел. Сәламәтлекне Аллаһ бирүче, ризыкны Аллаһ бирүче. Аллаһ Тәгалә "Вала тaqtulu awladakum min imlaq" диде. Балаларыгызны ачлыктан куркып үтермәгез диде. Нахну нарзукухум ва iyяхум. Без аларны һәм сез ризыкландырырмын диде. Балаларыгызны үтермәгез диде. Кызганычка каршы бездә хәзер мәсәлән аборт ясату дигән нәрсә үтерүгә саналмый. Бит баланы әйтте, кичкенә вакытында инде шуның йөрәге тибә башлый. Аның куллары, аның башлары, аның бөтен агъзалары инде әзер була. Шул вакытта аны тырмап алалар. Һәм аны аборт дип атыйлар, үтерү дип атамыйлар.
Ул хакыйкатьтә баланы үтерү. Шуңа күрә мусульман кеше менә бу әйбердән сак булырга тиешле. Ул белергә тиеш, бу бала Аллаһ биргән нигъмәт, Аллаһ биргән бүләк, сабыр итәргә тиеш һәм онытмасын, һәрбер сөчендәге әҗер бар. Һәм ул бала ул синеке түгел, Аллаһныкы икәнен онытмаска кирәк әйме. Шуңа күрә син аңа кул тияргә, кул салырга да җөрьәт итәргә тиеш түгелсең. Менә хәзер әйтәбез, статистика Казанда һәрбер 3 хатынның берсе бала таба алмый дип. Бала туга уза алмый. Шулай булгач, әгәр дә шундый җиңел әйбер булса, уссыннар и барсы дагын. Уза алмыйлар бит. Аны Аллаһ тәкъдире белән, ягъни Аллаһ Тәала язмышы белән ул балага уза. Шулай булгач, инде ул узган икән, аны күтәрергә кирәк. Уйламаска кирәк. Нинди булыр дип. Иншалла хәерле булачак. Аллаһ Тәала ана карында әйтә: "Хуаллази юсаввирукум фил архами кайфи яша". Аллаһ балаларны ана карында ничек тери шулай итеп тасвирлый дип әйтә. Шулай итеп бар итә дип әйтә. Аллаһ тәрбияли баланы. Аллаһ үстерә баланы. Шуның өчен әйтәсем килә, Аллаһның әл-муъмин исеменә тукталгач, ягъни Аллаһ имин кылучы. Барлык иминлек Аллаһ Тәгаләдән. Әгәр дә без шуңар ышанабыз икән, Аллаһ Тәгалә әл-муъмин дип атады үзен. Без ышанырга тиешлебез. Пәйгамбәрләргә бер кеше ышанмаса дагы, Аллаһ Тәгалә аларга ышана. Аллаһ аларны җибәрде, һәм шул аларга җитә. Һәм шул ук вакытта икенче мәгънәсендә әйткәндә, менә мөэминнең исеме әйткәнемчә иминлек иясе. Бу нәрсәне аңлата? Аллаһтан хыянат юк. Әйе, имин дигән сүз, ягъни Аллаһ газапламый дигән сүз түгел. Бу дагы дөрес булмас иде. Мәсәлән, без бит беләбез, җитәкче кеше бар. Ул сүзенә тугры, ул сүзенә бер кашанда ул сине зулымлык кылмый, ләкин шул ук вакытта, әгәр дә кеше тәртип бозса, яки эшен үтәмәсә, ул аны җәзага тарта яки җавапка тарта. Шулай бит инде. Һәм бу гаделлек. Нәкъ шулай Аллаһ тагын. Әгәр дә без аны санламыйбыз икән, әгәр дә без аны кушканын үтәмибез икән, әгәр дә без киресенчә бузыклык кылабыз икән, мәсәлән, күпме кайбер зулым кылучы күпме кешеләр бар. Кешеләрне үтерәләр, сабый балаларны хәтта үтереп ташлаган кешеләр дәген бар. Ягъни бу нинди вахшилек дип әйтәсем килә. Кем аларны җәзага тарта? Аллаһтан башка. Аллаһ шуңа күрә шадидул хиқаб, каты, көчле газапка тартучы Аллаһ Тәгалә. Ләкин шул ук вакытта ул әмин, ягъни ул зулымлык кылмый. Без үзебезнең хатабыз өчен, үзебезгә каршы кылган начарлыгыбыз өчен шуның өчен җавап бирәбез. Аллаһ каршында зулымлык юк, чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вала язлимун нас мисқала зарра". Аллаһ Тәгалә тузан бер халыкта зулымлык кылмый. Вала язлимун нас шай'a. Аллаһ Тәгалә бер нинди кешегә зулымлык кылмый, чөнки ул әл-муъмин. Без аңа ышанабыз, Аллаһтан зулымлык юк. Әгәр дә берәр нинди тормышыбызда проблемалар килә икән, үзебезгә кайтыйк. Аллаһ каршында дөрес эшләдекме без? Гөнаһларыбызны карыйк. Аллаһ каршында шушы хаталарыбызны төзәтик. Аннары Аллаһтан ярлыкауны сорыйк. Аллаһ Тәгалә гафу итүче, ярлыкаучы заттыр. Хөрмәтле радио тыңлаучыларым, менә без бүгенге тапшыруда Аллаһ Раббыбызның Әл-Куддус, Әл-Муъмин исеменә тукталдык. Һәм бу исемнәр барсы дагы улы мәгънәгә ия. Яңадан дагы күбрәк Аллаһның исемнәрен өйрәник. Аның кушканнарын үтик, чөнки без аның исемнәрен белеп, без нинди затка гыйбадәт кылганыбызны белеп, аның кушканнарын үтик, тыйганнардан тыйлык һәм Аллаһка гомеребезнең ахырына хәтлек тугры бәндәләрдән булып, бу дөньяда изгелек, яхшылык кылып яшәп, ахыргы сулышларын сулаганда дагы иман китереп, ла илаха илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ калимәсе әйтеп, Аллаһ хузурына барыбызга да кайтырга насыйп эйләсен. 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 Барыбызга да кайтырга насыйп эйләсен.